Assalamu alaikum. I am Nurun Nahar Khatun, Assistant Teacher, SPC Kapurpura School and College, Bagrat Sador, Bagrat. Welcome to Joshua Board online class and welcome to my class. I hope you are all well. By the Almighty Allah, I am well too. Dear learner and viewers, the online class has started due to the global epidemic COVID-19. In the continuation of this online class, I have come again the English class of English second paper of class 8. So let's start the class without delay. Today's topic is email writing. Email is a valuable mode of communication. Email is a valuable mode of communication. It is now widely used in academic, business, and social settings. Thus, depending on your purposes, the text of the email may be different. Email could be formal and informal. Formal, प्रातिष्ठानिक to informal, अप्रातिष्ठानिक. Email could be both formal and informal. The formal emails are used to communicate in academic, official, and business settings. The formal email used communicative in academic, official, and business settings. On the other hand, the informal emails are used to communicate in social settings like communicating with friends, guests, and so on. The formal business, academic, official settings, and informal social settings communicating with friends, guests, and so on. Informal email. Today's topic is informal email. Only informal email. Informal emails are mostly used is social communication. Informal emails are mostly used in social communication like communicating friends, parents, relatives, classmates, etc. It is also used inviting a large number of people to join festival, gathering, etc. Informal emails can be depending of the purposes. However, the most common feature of informal emails are common informal emails are 1. You should write the email address. At first, আমাদের কি করতে হবে? ইমেল অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে। তাহলে ইউ শুড রাইট দ্য ইমেল অ্যাড্রেস কেয়ারফুলি। 2. রাইট দ্য সাবজেক্ট অফ ইউর ইমেল। ইনফর্মাল ইমেইলের শর্তগুলো আমরা এবার দেখব। ইনফর্মাল ইমেল লিখতে গেলে আমাদের কি কি শর্তগুলো স্মরণ রাখতে হবে সেগুলো আমরা এবার দেখে নেব। তাহলে দি মোস্ট কমন ফিচার অফ ইনফর্মাল ইমেইল. The most common feature of informal email. 1. Write the email address carefully. At first, write the email address carefully. 2. Write the subject of your email. Generally, conducted from like it is have not are widely used here. Your language should be formal, অর্থাৎ ইমেইলের ভাষাগুলো সহজ, সরল এবং প্রাণোজ্জ্বল হবে।
5 নম্বর হচ্ছে মেনশন দ্য পারপাসেস অফ রাইটিং ব্রিফলি, মূল বক্তব্যগুলো খুব সংক্ষেপে লিখতে হবে। দি স্যালুটেশন শুড বি ইনফর্মাল অ্যাজ হ্যালো ডিয়ার এভরিওয়ান ইটিসি। তাহলে স্যালুটেশন হবে, স্যালুটেশন করতে হবে যে হ্যালো ডিয়ার ইত্যাদি। দি ক্লোজিং ইনফর্মাল, দ্বিতীয় হচ্ছে ক্লোজিং ইনফর্মাল লাইক ইয়োর সন, ফ্রেন্ড, লাভ, রিগার্ড ইটিসি। ইউ মে অ্যাটাচ ফাইল ইফ নিডেড। ইউ মে অর মে নট রাইট ইয়োর নেম। তাহলে ইনফর্মাল ইমেল লিখতে গেলে আমাদের প্রথম কী করতে হবে, ইমেল অ্যাড্রেসটা কেয়ারফুলি লিখতে হবে, তারপরে সাবজেক্টটা লিখতে হবে, তারপর ইমেইলের ভাষাটা হবে সহজ সরল এবং প্রাণবন্ত, এবং তারিখ দিতে হবে, পরে বিষয়বস্তুগুলোকে সুন্দরভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে, এবং স্যালুটেশন মানে সম্বোধনটা হবে হ্যালো, হাই ইত্যাদি ডিয়ার। তারপরে যদি কোনো ফাইল সংযুক্তির দরকার থাকে, প্রয়োজন যদি হয় সেটা দিতে হবে, এবং কখনো যদি নাম লেখার প্রয়োজন হয় নিজের নামটাও দিতে হবে। ইউ মে অর মে নট রাইট ইউর নেম। এবার আমরা দেখি ইমেলটা আমরা কিভাবে সাজাবো। তাহলে প্রথম নিয়মগুলো, ইনফর্মাল ইমেল লিখতে গেলে আমাদের প্রথম যে শর্তগুলো হবে সেগুলো হবে, আমি আবার রিপিট করছি, ইউ শুড রাইট দ্য ইমেল অ্যাড্রেস কেয়ারফুলি। প্রথমে ইমেল অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে কেয়ারফুলি। রাইট দ্য সাবজেক্ট অফ ইউর ইমেল, সাবজেক্ট মানে বিষয়বস্তুটা লিখতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি ফর্মাল, মানে ভাষাগুলো হবে সহজ সরল এবং বোধগম্য। জেনারেলি কন্ডাক্টেড ফ্রম লাইক, ইট ইজ, হ্যাভ নট, ইট আর উইডলি ইউজড হিয়ার। এখানে আমরা বিভিন্ন শব্দ সংক্ষেপে ব্যবহার করতে পারি। মেনশন দ্য পারপাস অফ রাইটিং ব্রিফলি, সংক্ষেপে মূল বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে। জি স্যালুটেশন শুড বি ইনফর্মাল অ্যাজ হ্যালো ডিয়ার করিম, হ্যালো এভরিএম। তার মানে আমরা সম্বোধন করতে পারি হ্যালো বা ডিয়ার স্যার, ডিয়ার করিম ইত্যাদি দিয়ে। দি ক্লোজিং মানে শেষে ইনফর্মাল লাইনে আমরা লিখব যে ইয়োর সন, ফ্রেন্ড, রিগার্ডস বা লাভলি সন ইত্যাদি। তারপর যদি কোনো ফাইল অ্যাটাচের দরকার হয়, ইউ মে অ্যাটাচ ফাইলস অর ইফ নিডেড। ইউ মে অর মে নট রাইট ইউর নেম, নামটা যদি প্রয়োজন হয় লিখতে পারি, আবার নাও লিখতে পারি। এবার আমরা বডিটা দেখি। অ্যাড্রেস অফ দ্য রিসিভনিট টু, 1 নম্বর হচ্ছে অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস। 2 নম্বরে হচ্ছে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট। 3 নম্বরে হচ্ছে স্যালুটেশন মানে সম্বোধন। স্যালুটেশন। তারপরে হচ্ছে 4 নম্বরে হচ্ছে বডি মানে মূল বক্তব্য, বডি। 5 নম্বর হচ্ছে ক্লোজিং, যেটা আমি আগে বলেছি ক্লোজিং। যেমন আমরা লিখতে পারি বেস্ট রিগার্ড বা লাভলি সন ইত্যাদি। পরিশেষে সমাপ্তিতে আমরা লিখব বেস্ট। তারপর আমরা লিখতে পারি, একটা ইমেল লেখার এই 6টা নিয়ম আমাদের পালন করতে হবে। প্রথমে অ্যাড্রেস, 2 নম্বরে সাবজেক্ট, 3 নম্বরে স্যালুটেশন, 4 নম্বরে বডি, 5 নম্বরে ক্লোজিং, তারপর একটা ইমেল লেখা সম্পন্ন হবে। আজকে আমরা ইমেল লেখার শর্ত এবং ইমেল কীভাবে লিখতে হয় সেগুলো আলোচনা করলাম। পরবর্তী ক্লাসে আমরা যে কোনো একটা ইমেল নিয়ে এসে হাজির হবে। নো মোর টুডে, সি ইউ এগেইন। ভালো থাকো, খুদা হাফেজ।